समसी पारा आयत नंबर 20 शलम नंबर आयत। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल इन्नमा अदु रब्बी वला उश्रिकु बिही अहदा कुल इन्नी ला अमलिकु लकुम दुर्रन वला रशदा। सूरह जिन मुंग शुरू करो। तो सूरह जिन की दलील नकली द जिन्नातो ना औदारंग दे सरा बयान और दावत द जिन्नातो जिक्र करो। चाही कल वही वोरे दा नो तौहीद उमनो और शिरक प्रेख दे और बेखपल दावत द तौहीद बयान करे दी चाही रद्द शिरक मोको और इस बात द रिसालतम पदे की कौ और ज़जर मुनकिरीन ते मुरक बे नबी अलैहिस्सलाम ताला मुख्तलिफ वही करे वे द दी मुतालिक यो वही ख्वावल के वा च अल्लाह वे पैगंबर त मुंगु छोड़ले द जिन्नात वगी खिद कुरान त वगी ईमान रोड़े दे नो बल वही दा किदी चरता दा कुरान वोरो ईमान पेरोड़ो नो बस दीब कामयाबी व ब्यादी यरीगी ना नो बल दाम और तो वही कड़े वा कि दी पदीबान इस्तेकामत इख्तियार का नो फराख नेमतुन बोर को और दाम वही वो ची जुमातुन दा अल्लाह दी नो अल्लाह सर पदी के बल सुकमना मदद कवे और बल वही दा चार कर द अल्लाह बंदा उदरी दो और बलने कुल द अल्लाह तरफ था नजदी वच दा खलक पागरा फंशो हुए आगे तो जिहाद मंगवीलू उस ददी शलम आयात नाम दा बयान द नबी अलैहिस्सलाम दे द पारा द रद्द शिर्फ दुआ व तसर्रुफ उस द नबी अलैहिस्सलाम बयान जिक्र कई दी जनाम च अल्लाह वी पैगंबर तमदा वही कड़े व चदा मसला व बयान है दा खबरा मख की और सवाब और दगा खलकुल दावत और के च अल्लाह न सिवा बल तरा मदद शमवा ए मात अल्लाह दा वही कड़े द चीज़ बस सिर्फ यो अल्लाह रा मदद कोमा और अल्लाह सरवई सो कम पदे खुदाई की न शरीकोमा नुज़ अक़ीदा व अमल के रब तरफ ता दावत और कोमा दा जिक्र की उबरा पैगंबर हुई जमा मिशन सदे कुल पैगंबर हुआ है द्वीता इन्नमा अदो बेशक ज़ राबलम बलनकुम रब्बी जमा रब्ता जमा कार दारे ज़ब रब तरब त बलनकुम चल्ला यकता ज़ात ते वगसरा इस सुख शरीक निश्ता ज़ब बलनकुम खपल रब त वला उशरिकु बिही अहदा और न शरीकों पदी दुआ किया दे अल्लाह सराह दनी स्योतन पदी चग कि जब अल्लाह सरीस बल शरीक न कम जब सिर्फ या अल्लाह मदद वे मा या अल्लाह रो रसी जब चरत गैरुल्लाह तरो रसी मदद शनोए मा अल्लाह न सिवा बल तबखबल हाजत मखलूक तबन पेश को मा दगा जमा क़िदो दावत दे कुल वर्तो व इन्नी ला अमलिकु बेशक ज़ इख्तियार न लरम लकुम स्तासु द पारा ज़ुर्रन द लरि कुलु द ज़रर वला रशदन और न द रसूल द फ़ायदे बल द नफ़े नुकसान ज़िम्मेदार हम अल्लाह दे ज़ता उस्त न ज़रर रसूल शम न द न फ़ायदा रसूल शम ताउस्त यानी ज़रर द न लरि कुल ने शम फ़ायदा रसूल ने शम द ज़मा इख्तियार न दे द टूल इख्तियार द अल्लाह दे आओ अल्लाह चकला उगड़ी चाला ज़रर वर रसी और चाह फ़ायदा रसी दगुरा दा नफ़ी तसर्रुफ शो द पैगंबर च पैगंबर इख्तियारमन न दे बल्कि इख्तियारमन अल्लाह दे पैगंबर खपल हुई इन्नी ला अमलिकु ज़ इख्तियार न लरम गोरे ज़ इख्तियारमन नेमा दा लरिकुल द ज़रर और द रसूल द फ़ायदे नो बाज़ नापोया रापासी हुई पैगंबर इख्तियारमन दे वालिमुल गैब दे उगरा अल्लाह का दर्जा चिदा अगर नबी लवर की अबेला दुरुदुन जोड़ कड़ी दी जानना दुरुद ताज तासु बकतली पदी पंचसुरो की पागे दुरुद ताज के बाकायदा दा लिखली
دافع البلاء والوباء والقحط والعلم. د نبی علیہ السلام متعلق وی دا غلط درود ځان نه جوړ کړی دي چې دا پیغمبر د بلاګانو لری کون کې د اختیارمند دی، د قحطونه خوا کوي د خلکونه، د بیماری مرزونه خلکونه خوا کوي، وباګانې خوا کوي. نو دا کار د الله ری صفت د الله دی او دوی نبی له ورک. نو ګور هر پنځ سوره چې کوم دی ټیکم نه ګوري، ډېر پنځ سورې د بریلیانو لیکلي د شرکی دغه سي درودي پکې، دا درودي لکی دی او دا درودي تاج دی د ځان نه. مفتی رشید احمد سے دارالعلوم دیوبند اولنی مفتی و، هغه نه چا درودي تاج متعلق تپوس کړی دی چې جی دا درودي تاج څنګه دی. ناوته وی دا داسې دی لکه ګوړه کې زهر، لکه یو سړی له ګوړه ورکې خو زهر دی پکې چولې خواږي نو بس هغه وخوري. تک سي د کی شرکی عقیده ده، دا ځان نه چا درود جوړ کړی دی او د الله صفات نبی له ور کړی دي چې هغه د نفع نقصان ذمہ دار دی. او لګیا دی خلک یې وی نو پته خورتنی امیانو ته هغه لګیا یې شرکی خبرې او یو وی. نو په دې به سوچ کې پیغمبر سو یو ګره سورې جن کې پیغمبر دې خلکو ته وای انی لا املک لکم ضرن، بشک زه خو اختیار نه لرم ستاسو لپاره د لری کولو د نقصان ولا رشد نه د رسول د فائدې زما ګوري فائدہ او نقصان زما اختیار کې نشته، الله په اختیار کې. نو دغه ردم شو په دغه درودونو باندې خو آیات قرآن سوی او دغه رضان نه جوړ کړي. سوچ بکې خبره ته خام ځان به یو شی نه وای چې بس یاره دا خو سبعی راشه. نن سبا په سوشل میډیا باندې چونګې ډیجیټل دور دی نو خلک سوشل میډیا ډېر فالو کوي او دې پسې پړنده روان دي. په یوټیوب کې یو سیکولر یا بيدین سکالر براغلی او هغه به لګیای بيدینی بخوري او دا خلک وای دا فلان کې خو غټ سکالر دی وره دوه خبره ولا ووري چې ته شاته به بیک گراوند پریخي نو خلک هغه ټریک کی بیا بدیم د شیر بٹن لګوتی اوسي او شیر کوي وي نا غلطه خبره غلطه عقیده کړی وي او دې لګیا دی هغه لټک ورکی او شیر کوي تبم په دې ګناه کې کړي که په دغه کلیپ د چا عقیده خراب شو عمل خراب شو د وجه مستند شی به شیر کې کم چې د حق پرست صحیح علما وي مستند چې دا نوی نو نه به شیر مېر او پروموټ کې نه ورنه په ګناه کې به تم شریک ځکه د ګناه د بیاي دارنګ دا ګناونو تشهیر دی د پر لوی عذاب دی سورې نور کې راځي کنه سو پاشي خوري دارنګ بیا دغه سي د چا عقیده غلطه یا عمل غلطه دا ټول په دې کې شامل دي. نو سوچ بکې دانه چې بس هر مولا وګوره او هر کتاب وګوره ناول با د صحیح عالم نا کنفرم کې داغه با ویریفیکیشن کې بیا باغه چې کوم نه مخ کې پروموشن تا تزیه هغه پروموټ کې نو بس خلق پدې نه پوي پیغمبر وی زی اختیارمند نه مخه او قل پیغمبر وای دوی ته انی لا یجیرنی بیشک پنای نشرا کلمات من الله دا الله نه حدونی سیوتن الله نه سو کوم بچکول نش زه اختیار د نفع نقصان هم نه لرم او مال سو کوم د الله نه پنای نشرا کولې الله چې کله تکلیف ماته رسول غواړي سو کوم به بچکول نش که فائدہ را کول غواړي او خلک زمان نقصان غواړي الله به مغه فائدہ را کوي نقصان سو نشي را کولې نو پنای نشي را کولې ماته د الله نه سو ولن اجد هرگز زبون من دونه د الله نه سوا ملتحدا زید پنای الله نه سوا خو زما بل زید پنای نشتا الله نه علاوه زبل چا باندې پنای نشم غوستې نو زه الله ته محتاج ما ور پنای کې پیغمبر چاته محتاج وو الله ته دانه چې ته وې اختیارمند هغه خپل پنای ګور الله نه غواړي الا بلاغ من الله لیکن رسولکم من الله د جانب د الله نه ور رسالاته او پیغامونه داغو هزار کلام پیغمبر ته اختیارمند نه ته پنای په الله سره نو ستا حیثیت بیا سره نو صورت وی چې زما کار د الله پیغامات رسول وی دیتا
چې الله ورته څه وحي کړي قوم ته نقل کوي، امت ته نقل کوي. زما کار څه دی؟ الا بلاغا، الا په معنا د لیکن دی. لیکن رسولکم من الله، د جانب د الله نه، و رسالات او پیغامات د الله. الله جس پیغامات ما ته راکړي نو زه هغه مخکې خروم او رسومه. وګوره د پیغمبر کار د خدایي نه دی بلکې ارسال د پیغاماتو دی. چا به مخکې رسي چې چا ومنل اب جنت ته ځي، چا ونه منل جهنم ته به ځي. نو دغه د پیغمبر ډیوټي او مخلقه چې هغه رسول کی پیغامات. ومن یعص الله، چا چې خلاف کو د الله او رسوله، دغه د رسول د الله او د رسول نافرمانی وکړه، نو فإن له، بشکا د پاره نار جهنم، هغه اور د جهنم دی، خالدین همیشه وي فیها، بدی کې ابدا همیشه. که چا د الله او د رسول خلاف وکړو، دلته عمل کې مراد نه بلکې عقیده کې خلاف وکړو، ځکه عمل باندې همیشه جنت نشتا. مخلد فی النار هغه دی چې هغه عقیده کې عیسیانو کې الله سره شرکو کې، شرک سره دنیا نه لاړ شي، کفر یې کړي، کفر سره دنیا نه لاړ شي. دغه عیسیان په عقیده کې ته مراد دی. چا چې خلاف وکړو د الله او د رسول په عقیده کې، دلر اور د جهنم د همیشه وي پدې کا همیشه. حتی اذا راو ما یوعدون فسيعلمون من اضعف ناصرا واقل عددا. دې جنوس تخفیف دنیاوی دی او دا خبره ذکر کړي چې ګوره د مخالفینو مخالفت چاغي لګیا دي په دې خپل مخالفت او کفر او شرک باندې کلک دي. نو الله وی دی حتی عبارت دینه مخکې مقدر دی، لا یزالون علی عصیانهم وکفرهم، حتی دا خلق همیشه وکلکی په خپل نافرمانه دغه سي او دارم په خپل کفر تر دې پورې اذا راو چې دوی وویني ما غضب او غروز یوادون چې دوی سره واده کېدی شي. اې دوی دا سينو مني. الله وی چې دا قیامت پر برپا شي کنه بیا به ته پتو چلی دا خو مون غلطو. یا غضب وی ځکه نه غضب دی راواله پیغمبر ته به وی. الله وی دی خو د مسخره کوي غب لګئی، خو چې کله په عذاب راواله بیا ورته پتو چلی چې وای دا پیغمبر خو صحیح لګیاو، دا دای خو مون ته حق او سچ خبره کوله، مون په غلطه باندې. نو حتی تر دې پورې دی بلګی دا همیشه به مخالفت او کفر کوي تر دې چوویني آغا یعدون چې دې سره واده کولی شي. فسيعلمون، بزر د چې پوی بشي من اضعف ناصرا، څوک ته ډېر کمزور ډلې نه امدادي، واقل عددا او کم پشمیر کې. زر به پوی شي چې په مونږ کې هغه کمزورې امدادي څوک، یعنی مونږ ډېر کمزور یو. ګورم دا کافر نی مشرک دی په دنیا کې په خپل ډله ټپله په خپل قوتونو والها او باطلو او په دې افرادو په کثرت باندې فخر کوي. یاره ماته څوک سویلی شي، زما خو شا مضبوطه ده، ما سره دومره ډله ټپله ده. کله به غلط خدایانو باندې د عقیده جوړي فلان کې سه برا مدد کو، مونږ د پلان کې پیر د لمن دلان دیو، مونږ ته څوک سویلی شي. نو دې په غیر الله باندې دومره کلک عقیده ساتي، چې کله وخت راشي ولا سمونه کی لکه دا اندوان په بوتانو باندې کلک عقیده ساتي، فلان کی سے زما خدای بزرا مدد کما. لیکن وقت د عذاب کې دغه کمزوري او کمی بدوی ته ظاهر شي چې دا خو ډیر مونږ په غلطو، دا خو نه را مدد کیږي، اسی مونږ چې دا را مدد کیږي. او دا ډله ټپله دا خو الله عذاب په مقابله کې شی نه دی. الله عذاب چرایشي نو بیا ګوره پورا بستیانی پورا خارونه داسې الټه کی. دا ترکی کې زلزله را وګوره څومره نقصانونه وشو، په سکندونو کې څومره غټ غټ عمارتونه راوغورځېدل، څومره خلک ملیامېټ شو. د الله عذاب چې کله راشي نو دې ته هېڅ حکم د ټینګ کی دي. نو الله وایي ګوره زما توحید عمر ما باندې عقیده کلکه کا، هر څه الله وایي زه کوم. خان دی خو نه مني، خو چې کله په دغسې راشي بیا به ومني. نو فسيعلمون، زرد چې پوی بشي من اضعف ناصر، څوک ته ډېر کمزور امدادي، واقل عددا او کم پشمیر کې ځان مو ډېر کم ښکاره شي.
قل وای پیغمبر ان ادری اقریب ما توعدون ام یجعل له ربی امدا. دا نفی د شرک فی العلم دا او دا د سوال مقدر جواب دی چې حتی هذا الوعد تر دې چې دا وعده راشي نو دیوی جوړ پیغمبر ته پته چې دا به کله نو پیغمبر وتی ما تر دې پته نشته. علم د قیامت د الله سره دی چې اوس لړن دی او کولر دی الله ته پته. قل پیغمبر ورته وایا ان ادری زن پویګم اقریب ای نږدې وي ما هغه سو هغه قیامت هغه ورځ توعدون چې تاسو سره وعده کولی شي ام یجعل له یا به وګرځي دی لره ربي زما رب امدا سمودا. د قیامت قربت کې دوری مونږ ته معلومه نه ده مونږ ته پته نشته چې دا به نږدې وي کو الله به چته لري ګرځي سمودا الله ته پته را او خدا سي ذات ته چې عالم الغیب دی دغه نه سوا بل عالم الغیب نشته. علم غیب صفت خاصه د الله دی نه نبی نه ولی نه پیر نه فقیر بل څوک په غیب نه پوهیږي. ښا دا اوس خلکو مشوره کړې ده ترکی کې زلزلہ رااله وي رب بیا 12 دن بعد پاکستان یا ایشیا کې نور زنو کې را روانه ده نو داسې خبرې دي. علم د غیب دا صرف الله سره دی او آلات شتا آلات باندې معلومیږي خو الله چې کلو غوړي هغه کی آلات هم بیا کار پری دي. تاسو دینه معلومه کې د آلاتو دا چې کوم استعمال دی او د آلاتو په ذریعه د پیشنګویاني لکه دا موسم وګورئ تاسو به خیال کړی ته سبا موسم وګورئ نو هلته به امکاني طور باندې لیکلي چې سبا ایکسپیکټډ د باران او چې کله سبا شي اکثره باران ونشي نور روخیږي الله داسې کوي ستا ټیکنالوژي مالته فیل کیږي نو خبر ادا ده چې الله طرف ته صحیح رجوع کا استغفار وغواړم ګوره تولید په خپل سترګو باندې چلته زلزلہ عذاب راغی نو ته دلته استغفار او دعاګانې غواړه او دې سره الله غ عذاب ټل کی بیا صدقه وکا خیرات وکا عبادت وکا خپل ګناهونو باندې توبه وباسه. خدا نه دغه چې څوک دا وی چې پلان کی تاریخ باندې او فلان کی رز باندې بداس داسې کیږي دا الله ته پته هیڅ ته پته نشته. عالم الغیب پوی دی الله په غیب په پټ سيزونو او فلا یظهروا ای بس نه خبر یالا غیبه په خپل غیب باندې احدن سوک او آیات صفا دلیل دی. علم د غیب الله سره دی او څوک یې په دې نه خبر کړي چې اوس به سبا سکیږي یو غنټه بعد به سکیږي دا الله ته پته ایسو کې په غیب پوی کړي نه دي. خام دا فلا یظهر ولا غیبه احد دا نفی د علم غیب ما سوا الله نه ده الله نه سوا څوک هم په غیب نه پوي الله وي څوک مې په دې خبر کړي نه دي. او نکره په سیاق د نفی کې عموم فائدہ کوي احدن ویلې د نکره دا چې کله په سیاق د نفی کې راشي نو دا عموم فائدہ کوي مطلب دا خبر عام ده ک پیغمبرانی ک اولیاء کرامی ک کاهنان دي ک نجومیان دي ټول د شامل د ایسو کې بغیب نه دی پوي کړي. احدا اچاتم الله خپل غیب نه خي او دارن غیب حقیقی ته مراد دی چې داغه د حاصلول د پاره د اس سبب ضرورت نه په حواس د معلومیږي نه په عقل باندې او نه په وحی باندې دا بیا اسباب علم دا صرف الله سره دی. ګوره زمونږ د علم په اسباب و دی کته چا سره لکه اوس یو کس مردان کې ته په ټلیفون باندې خبرې کوي نو تا واسطه استعمال کړ ټلیفون دا رنګ ک پیغمبر امت ته یو پیشن وی ور کوي نو هغه د وحی په ذریعہ ور کوي نو وحی پکې واسطه رااله غیب نشو دې ته انباء الغیب وی خبر د غیب خو علم غیب ورته نه وی. علم غیب کې د سره واسطه نه د حواس نه د عقل نه د وحی نه چتر بلې ذریعہ ټیکنالوژي وغیرہ اب اسباب علم صرف الله سره د پیغمبر سره چې کوم یو خبره یو پیشنګوئی کوي دغه د وحی په بنیاد کوي وحی چراله پکې علم غیب ختم دا خبر د غیب شو دا خبره ده. نو بیا اسباب علم صرف الله سره دی او مخلوق لازمی د خپل علم د لپاره سبب استعمالي
لکه ته چې چا حال احوال معلومې نو ټلیفون استعماله، خط استعماله، بل ذریعہ استعماله، نو ته باغې پوهیږي یا تعالی سو خبر درکړي. وګورو سوې الا من ارتضى، الا استثناء منقطع ده، الا لیکن من ارتضى سوک چې غوړه کی هغه من رسول د رسالت د پاره یعنی د رسول نه، نو فإنه بشک یسلک چلای بین یدیه مخکره دنه و من خلفه او رسول دنه رصدا سوکیداران ملائک. الله وی چې د رسالت د پاره سوک ز غوړه کما نو بیا هغه ته وحی وکم. دا مطلب دی خلکو څوک د اعتراضو کی چر پیغمبر عالم الغیب دی، اخم د غیب خبره پیشن گویان خلکو لور کوي، نو نه کنا الا من ارتضى من رسول، لیکن هغه څوک چې زه غوړه کم د رسالت د پاره نو هغه ته وحی وکم. دارنګ د اولیاء علم چې کم دی په کشف او الهام باندې وی ام واسطه رااله، او نجومیان چې کمی د دوی چې داوی کوي دا د شیطانان خبره وروړي دایي واسطه دغه شو. نو ټول کې واسطې دي ښا، علم د غیب صرف الله سره دی. دلته بعضې بریلیانو دا معنی کړی دی الا وی استثناء متصل ده، هغې داسې معنی کوي نه خبرې الله په خپلو غیب هېڅوک مګر چې غوره کړي د رسول نه، مطلب دی رسول له علم غیب ورکړی دی، هغې داسې معنی کوي. دا معنی ټیک نه ده ښه، دلته استثناء منقطع ده. او ګوره موږ جواب دا کوو چې ته رسول علم ورکړي نو دا علم غیب حقیقی مراد دی، او د رسول په دې خبر کې وحی شامل ای، نو دیتا انباء الغیب وی اطلاع د غیب، خو چرته ورته علم غیب نه وی. بیا به دوی تقسیم هم کړی دی، لکه یو علم غیب ذاتی وی، یو علم غیب عطایی وی، لکه یو دا چې صرف الله پورې خاص بل پیغمبر له امسنا سور کړی دی. دا وګوره الله سره په دې کې شریک کی دغه شرک عقیده جوړ شي نه. فلا یظهر ولا غیبه احد، او الا استثناء منقطع، لیکن چې غوړه کې رسول یعنی د رسالت د پر نو وحی ورته کی. دا د آیات مطلب دی خام. او بیا چې کله الله رسول ل رسالت ورکی نور بسې دا جمله وره فإنه یسلک بشکا چلی بین یدیه مخکر دی رسولنا ومن خلفه او رسول دی رسولنا رصدا سوکیداران فرشته دی رسول سره الله د حفاظت د پاره د وحی د حفاظت د پاره بیا ملائک مقرر کړي سوکیداران. دا ځکه چې چرته یو شیطان هغه مشکل شي د ملک او د فرشته په صورت کې، شیطان خو شکلونه بدلی د کو چرته یو نبی راشي چې زه فرشته یم او ما دا وحی روړ د نظر ملائک اگر حفاظت لولاړي او ته دا شیطان دی شکل بدل کړي. نو مخکې وروسته پیغمبر سره رواني وسه دغه ملائک سوکیداران خدا حفاظت کوي. لیعلم ان قد ابلغوا رسالات ربهم، دلته اوس دا فائدہ د حفاظت ذکر کوي. اے لیعلم دیر پاره چې پوه شي دا پیغمبران قد ابلغوا چې یقینا رسول دي دوی د ملائکو رسالات ربهم هغه پیغامات د خپل رب. دلته بدی کې توجیهات دي مطلبونه دي. لیعلم یا خو ضمیر نبی علیہ السلام تراجه دی چې پوه شي دا پیغمبر د یقین وشي، او ابلغو ضمیر ملائکو تراجه دی. نو مطلب بیا دا دی چې پوه شي دا پیغمبر چې یقینا د ملائکو رسول دی پیغامات د خپل رب ورد دا ملائک د سره سوکیداران وی، نو دی پیغمبر پوهیږي چې او دی زما حفاظت کی د وحی شیطان دی خوا کوي. دلته عبارت مقدر دی اخبرناه بحفظ الوحی، مونږ دی نبی له خبر ورکو په حفاظت د وحی، خبر ورکو مونږ دی نبی له په حفاظت د وحی ولې چې د یقین وشي چې دا فرشتي د الله پیغامات صحیح رسي. دویم مطلب او توجیه دا لیعلم کی ضمیر الله تراجه دی، ابلغو کی ضمیر رسولانو تراجه دی. بیا معنی دا سره لیعلم دې د پاره چې الله ښکارا کی یا جدا کی ان قد ابلغو چې یقینا رسول دي د پیغمبرانو رسالات ربهم هغه پیغامات د خپل رب. الله دې رسولانو ته ښکارا کوي، دا تمیز راولي او ښکارا کوي چې زما دې رسولانو ته ما کوم ډیوټي ورکړې و دوی بالکل صحیح رسول ده.
او حق او سچ رسول ده نو الله ښکارا کوي دا او واحات بما لديهم او چې یقین راشره دی پیغمبرانو چې واحات احاطه کړی د الله بما پاسبن لديهم چې دوی سری دي الله د دې رسولانو د ټولو حالاتو احاطه کړی ارسو ته پته لګي ښا احوال د پیغمبرانو چې د خبر او رسول الله ورته وحی وکړه مخکې بیا دعوت کړي ټول احوال باندې د پیغمبرانو احاطه کړي دا او پدیم پوشي چې واحصا شمیرل دي کل شین عددا هر چیز په شمیرلو سره الله هر چیز په شمیرلو شمیرل دي چې د پیغمبرانو دا یقین امراش تفسیر نشاپوری والا وی الله هر چیز شمیرل دي ښا یو ګوره من ورق الاشجار وزبد الابحار ومطر الامطار وی دونو پانی الله شمیرلی پونو کې څومره پانی دي دا الله ته پته ده دارنګ سمندرونه چې څومره دي په دې کې د زګونه الله ته پته ده چې دا څومره دي تاسو شمیرلی شي الله ته پته ده دارنګ ومطر الامطار د باران د اساس کی تام الله شمیرلی نو الله د علم نه ايش بهر نه دي الله داسې علم الغیب دی او داسې قدرت والا ذات دی نو آیات صریح ته بدی کی چې الله جميع ما کان او ما یکون چې مخکې شوی دي چې بعد کې بکیږي نو پاره باندې ازلن او ابدن همیشه نه الله عالم دی او دا صفت د هیڅ نبی بزرگ او کاهن وغیرہ سره نشته چا په مکان او ما یکون پوي وي ابله خبره چې دا خلک د نبی علی السلام بارک وي دا بریلیان چې پیغمبر په مکان او ما یکون باندې پوي څه مطلب په تیر حالاتو پوي دي او مخکینو حالاتو باندې تاسو غلط عقیده دا مکان ما یکون باندې ازلن ابدن پوي دا صرف الله دی الله نسی او بل داسې نشته دغه دا عقیده ثابت کړه چې عالم الغیب سب ته الله دی چې ردی یقین راشي دغه پورې سورې جن ختم شو سورې جن کې رد او پشر کې اعتقادي باندې په واقع د جناتو او دلیل نقلی د جناتو نه پیش کو واخر الحمدلله اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اسنا عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره یا الله د صورت مونږ وې دي چې پر قران کریم مونږ ورسو څنګه د دې د وینا حق اورې دو حق یا الله غرنګ پورا حق پنی ادا شوی یا الله څخه کمی کوتای شوی تر ته معافیو کی د قران کریم صحیح فهم علم مونږ تر نصیب کی په دې باندې د عمل توفیق امرا کی سره ملګری نوجوانان مشران د درس روزانه کینی سو کان لاین اور الله ټول لره دې بدلی سمره ورکی بیماران دی الله ټول بیماران له شفا ورکی یا الله قرضدار دي مشکلاتو کې دي قرضونه اخلاص کې مشکلاتونه روباسي تچاسو مسله دا رسول مراد دی الله مسلې ولا حل کې رسول مرادونه پوره کی خصوصي رحم او کرم په موټولو عالم اسلام فرمای هر قسم آسمانی زمینی عذابونه الله مونږ ټول عالم اسلام په حفاظت فرمای صلی الله تعالی علیه